ਅਸੀਂ खुदा दे जिंदगी बख्श पाक कलाम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣ ਸਾਇਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 15ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 15ਵਾਂ ਬਾਬ और उसकी 8वीं आयत। खुदा दे जिंदा कलाम से लिखा है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम ने पढ़े और सुने जानते खुदा की खास बरकत हुए। मेरे जीजो असी जी बाइबल क्लास के बच्चे ने उन्होंने एक छोटा जहा ड्रामा किया तुहाडे सामने। उन्होंने बाइबल का एक मैसेज जिहड़ा है वो पेश करने की कोशिश की थी कि अज असी क्रिसमस मना रहे हैं और पूरी दुनिया के उत्ते क्रिसमस बड़े जोशो खरोश के नाल, बड़ी खुशी के नाल, और सब तो वड्डी गल ये कि दुनिया का सब तो महंगा इवेंट है, दुनिया का सब तो ज्यादा ये खर्चा होता है। यानी ये इवेंट है जिदे उत्ते पूरी दुनिया के उत्ते अनगिनत पैसा खर्च किया जाता है। हर बंदा अपनी अपनी लियाकत के मुताबिक, अपनी मतलब हैसियत के मुताबिक, अपनी हैसियत तो वध के ये उत्ते पैसा खर्च करता है। और संडे स्कूल के बच्चे, बाइबल क्लास के बच्चों ने जोड़ा प्रोग्राम पेश किया है, उन्होंने बेसिकली ये विखाया है, यानी कोशिश की है विखाण की कि एक बच्ची जी है वो अपना जरा बर्थडे सैलीब्रेट कर दी है और जो अपने दोस्तों को इनवाइट कर दी है कि वो दोस्त जोड़े ने ओदी बर्थडे के उत्ते आने वास्ते कितनी तैयारी करते हैं। यानी एक बच्चा कह रहा सी कि मैं कल सारा दिन शॉपिंग करता रहा तेरी बर्थडे वास्ते, मैं नवा सूट खरीदया तेरी बर्थडे वास्ते। यानी वो सारे डिस्कस कर रहे सन, तुसीं असल सुनन नहीं सुने ते वो ये शो कर रहे सन कि अपनी अपनी मुहब्बत का इजहार करने की कोशिश कर रहे सन। यानी वो बर्थडे वाली जी बच्ची है उन्होंने ये साबित कराने की कोशिश कर रहे सन कि मैं तेरी बर्थडे वास्ते कितनी तैयारी की थी। और दूसरे सीन से असीं देखा कि वो बच्ची बड़ी एक्साइटेड होके वो तोहफे जिहड़े ने उन्होंने जो अनपैक कर दिए कि की मेरे वास्ते लैके आए ते उहदे विच जिहड़ा सब तो यानी सबक मौज जिहड़ी चीज़ साडे वास्ते उन्होंने पेश की है वो ये वे कि उन्होंने जिहड़े बच्चे की सालगिरह ते आए ने वो सालगिरह ते आउण लई अपनी भी तैयारी की। अपनी तैयारी करने तो मुराद है जो उन्होंने चंगा लगा है कि उन्होंने अच्छे कपड़े ले, शॉपिंग की अपने लिए, तो जोड़े वो वास्ते उन्होंने तोहफे लियाते हैं वो अनएक्सपैक्टेड ने। यानी उन्होंने अपनी एज वाइज जोड़ा है वो बड़ा यानी की कह सकते हैं कि गैर मतवक्को सारिया चीज़ा ने कि वो तुहानूं विखाण नहीं सी कि वो छोटे बच्चों वाली जी पानी वाली गन ने, छोटे छोटे बिल्कुल छोटिया छोटिया बच्चियां की जी गुड़िया होंगी है, या होर जोड़े मतलब छोटे बच्चों को असी ध्याने लाने छोटे छोटे आवाज़ा कटन वाले जोड़े खिलौने से उन्होंने लैके देने वो छोटे बच्चों को अच्छे लगते हैं। यानी जोड़े बिल्कुल छोटे बच्चे ने जिमें कैमन ने या सैमुअल है या छोटे बच्चे ने वो इन्हों की एज के हिसाब नाल उहदे सारे तोहफे निकले और वो अपनी भैनों के नाल इस गल का मतलब बड़ा अजीब इजहार कर दी है कि की सोच के मेरे लिए लैके आए। और भैन सायरा ने आखिर के हवाला पढ़िया कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब भी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। फिर ड्रामे का जो तीसरा सीन सी
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੇਮ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਘਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਡੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣ ਡੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਤਲਬ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਿੰਨੇ ਇੰਝ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਹਿੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਸੰਗ ਦਿਲ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੂਵਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਖਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ, ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਭੇਸ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਬਤਦਾ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਬਲੀਸ ਨੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੇ ਬਾਇਸ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉੰਜਦਾ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਬਤਦਾ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸ ਬਹਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਔਰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਆ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਮਲਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਕੀ ਮਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਮਸੀਹਾਂ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਝ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੇ,
दूसरिਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। एक फैमिली आउटिंग ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, वो घर भी खाना नहीं पकाती और वो ये एहसास नहीं करते कि शायद अगर ਅਸੀਂ किसी ਨਾਲ मिल के ये पैसे ਨੂੰ खर्च कर ਲਈਏ तो कोई दूसरा भी खुश हो सकता है। तो वो जो आखिरी सीन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ खुदावंद यीशु मसीह की ਜਿਹੜੀ डिमांड है ना कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लो, जब ही तुम मेरे शगीर ठहरोगे। और असी दिसंबर के सारे दिनों से क्रिसमस के जिन्ने भी यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले ने उन्होंने मुतलक बशारती दिनों के भी असीं सीखते रहे। लूका दी इंजील के विचों एक हवाला पढ़ांगे, लूका दी इंजील उसका दूसरा बाब। चरवाया के हवाले के नाल जदों चरवाहे जिहड़े ने वो अपनी रूटीन की ड्यूटी करते हैं, अपने जिहड़े गले ने उन्होंने कोल उन्हां दी निगहबानी दे वास्ते ने, और खुदा दा फरिश्ता उन्होंने कोल आउंदा है, उन्होंने निजात देने का पैगाम देता है, उन्होंने निशानी दसदा है। और 15वीं आयत च लिखिया है, लूका दूसरा बाब को 15वीं आयत से लिखा है, जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, आओ बैतलहम तक चले। और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है, देखें चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम तक चले और क्या करें। ये बात जो हुई है, कौन सी बात हुई है कि निजात दहिंदा पैदा हो गया है। फरिश्ते ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चर्री में पड़ा हुआ पाओगे। और लिखा है कि जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो उन्होंने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम तक चले। और ये बात जो हुई है, देखें 16वीं आयत लिखी है, बस उन्होंने कैसे जाकर, जल्दी से जाकर तो मुराद वे उन्होंने कोई लचक नहीं विखाई, कोई देर नहीं की, यानी रात का इंतजार नहीं किया कि दिन चढ़ लैन दो, चलो कोई कुछ जी जानवरों लैके चले जाएंगे, बाकी जाके तहकीक कर होंगे कि फरिश्ते ने जो पैगाम दिता है वह की सबूत है, वाकई वो गल सच है। और वो रात नूं ही जिवें असीं गीत गाने हैं ना, अज शम्मा रोशन होया जेड़ियां बुझियां ने, अद्धी रात नूं उठ के तुर पे जिन्हां नूं सुझियां ने। फरिश्ते ने क्या तुहाडे लई निजात दहिंदा पैदा होया है। और चरवाया ने लिखा उन्होंने जल्दी की, यानी वो बह के सोचते नहीं रहे असी किन्ने बड़े दिन सोचते रहांगे, असी कदों मतलब इस काम लिए कदम चुकांगे। मैं बाइबल क्लास के बच्चों लिए बड़ा खुश हाँ। मैं इस महीने च इन्होंने सिखाया कि जरूरी नहीं कि इंसान जिहड़ा है वो सोर्सिस जिहड़े ने वो बाकायदा तौर पर कोई जॉब करता होए, कोई बिजनेस करता होए तो फिर ही उहदे कोल कोई सोर्स होंदे ने। जिहड़े बिल्कुल छोटे बच्चे ने, असी जिहड़े माँ प्यो हाँ, इन्हां लई सोर्स नहीं। हर रोज साडे कोल पैसे लैके दुकानां तो चीज़ां नहीं लैके खांदे, यानी छोटे ने तो उन्हां दे सोर्स भी छोटे ने, यानी उन्हां दी जिहड़ी अर्निंग है या जो कुछ उन्होंने मिलता वो थोड़ा है। तो कलाम च लिखा जो थोड़े से ध्यानदार है बहुते से भी ध्यानदार होएगा। और मैं इन्होंने इस महीने सिखाया कि सानू क्रिसमस की असल जी रूह है वो ये वे कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना आप दे दिता है, असी भी देना सीखिए। तो तुसी भी सारे
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਜਲਾਲ ਇसी से होता है। ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਉਹਦੇ ਕੇ ਜ਼ੰਗ ਲਗਾਏ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਦਿਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖਾਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸਾਇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨॉर्मल एक खाकी इंसान बन के, खुदा का बंदा पौलुस अपने खत से कहता है कि उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज एक क्रिसमस का बेसिक मैसेज है। यीशु मसीह का इंसान बन के आना, हर घर हर चर्च चरनियां प्रेजेंट करता है, यानी खुरलियां गिरजियां के अंदर लिया के रखता है। लेकिन असी चाहते नहीं उहदी हकीकत नूं तस्लीम करना। यीशु मसीह आसमानां दे आसमान तो उतर के जमीन के उत्ते खुरली च आके लेट गया, उन्हें अपने आप को पस्त कर दिता है। तो जो असी भी अपना पैसा खर्च करते हैं, साड़ियां भी कितनी जरूरतां जिहड़ियां असी उन्हां पैसिਆਂ नाल पूरीਆਂ कर सकते हैं और रुक जांदियां ने ना। अपने किन्ने काम असी रोक के कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिस तो खुदा खुश होता है। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਗ ਲਾਏ ਸਨ, ਮੁਹੱਬਤ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ रूह ਦੇ फल ने जिन्हों के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप का जलाल किससे होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। कौन से फल लाओ? ਜਿਹੜੇ रूह ਦੇ फल ने, यानी बच्चे दे मतलब बिल्कुल छोटा जिहा टैबलो करके ड्रामा टाइप करके वो कलाम ਨੂੰ डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि असी इन्ने ਵੱਡੇ हो के इन्ना कलाम सीख के इन्नी बाइबल की वाकफियत हासिल करने के बावजूद असी रुके हाँ। सानू जरूरत है कदम उठाने की, सानू अगे ਵਧਣ की जरूरत है। सानू खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को अपनाने की जरूरत है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲੀ तौर पर काम करने की जरूरत है। चाहे असी अच्छे कपड़े ना भी लिए, यीशु मसीह तो बिल्कुल नाराज नहीं होगा तो क्रिसमस ते तू वो इस तरह वाले सूट पाया, सूट तू पिछले क्रिसमस ते भी पाया, यीशु मसीह बिल्कुल नहीं कहेगा। बल्कि यीशु मसीह इस गल तो खुश होएगा कि असी अपनियां किन्नियां खुशियां नूं रोक के दूसरे लोगों का अगर असी एहसास करने, दूसरे लोगों के काम होने, और खास करके इन्हां दिनां से ताकि बाकी साल वास्ते सानू बड़ी करज मिले, साडे अंदर बड़ा हौसला पैदा होए कि जदों असी क्रिसमस मनाने तो असी किस तरह बड़ी दलेरी दे नाल, बड़ी खुशी दे नाल और बिना इम्तियाज कि जिहड़े शख्स ना असी कोई
ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਬਿਲਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਆਪਣੀ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਿਖਾਈਏ, ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ, ਵੰਡਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਹਸ਼ਮਤ, ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਦਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਰਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤਹਾਇਫ ਕੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਗੈਰ ਮਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਤੀਆਂ, ਤਾਰੇ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਚਲਾਟਾ ਭਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਮਸੀਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਟਾਂ ਭਾਲ ਕੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਸੋਚ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਅਕਲੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮਸੀਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਈਏ, ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾਦੇ ਰਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ, ਪਤਾ यूहन्ना ਜਦੋਂ ਤੋਬਾ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ ਕੋ ਖਾਣਾ ਹੋਏ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਏ, ਜਿਨ ਕੋ ਦੋ ਕੁੜਤੇ ਹੋਣ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਿਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, यूहन्ना ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो उन्हें यही सारे तरीके दसे। उन्हें क्या है, एक दूसरे की हमदर्दी करो, दूसरे का ख्याल रखो। असल क्रिसमस ए वे, यानी असी अगर अपने घर च बड़े बड़े VIP खाने नहीं भी पकाते, असी अगर अपने बच्चों को झूलिया से नहीं भी खड़ते, असी अगर किते क्रिसमस वाले दिन आउटिंग से नहीं जाते, असी अपनी फैमिली में तो बड़ा पैसा नहीं खर्च करते, ये कोई फर्क नहीं पैदा। साड़ी जिंदगियां की जिहड़ी असल शादमानी है, असल जिहड़ी खुदा के सामने सुरखरू होने वाली चीज़ां ने, वो ये नहीं कि ना सिर्फ क्रिसमस से, बल्कि असी अपनी जिंदगी का हर दिन ये सोच के असी दूसरों की मदद करिए, दूसरों का ख्याल करिए, दूजियां का एहसास करिए कि साडा यसू ऐ सिखाने लिए आया। यसू मसीह ने इंसान बन के खास करके चरनी चे
ਲੇਟ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਏ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਈਏ, ਬੜੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਟੌਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰੀਏ, ਪੇਟ ਭਰੇ ਹੋਣ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर होगा, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज रात बड़ी खूबसूरत रात है। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਜਾਤ ਦੇਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਹਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, खुदा की शुक्रगुजारी करिए, तमाम मसीहा की सलामती की दुआ करिए, फ्रांसिस आबाद लई, पाकिस्तान की सलामती लई, पूरे मुल्क च जिथे जिथे भी खुदा के लोग इस टाइम इबादत कर रहे हैं, गल बातां करनियां ने, पूरी दुनिया च जिथे खुदा के लोग ने, खुदा अपने लोगों की मुहावजत करे, अपनी सलामती च रखे और खुदा सानू फजल दे कि असी अपने इर्द गिर्द दूसरे लोगों का भी ख्याल करिए, अपने कुछ अखराजात घट कर लीए और जिहड़े जरूरतमंद ने उन्होंने मदद करके खुशी महसूस करिए। असी इबादत के आखिर से खुदा की खादमा नाजिया मिल के दुआ करांगे। खुदा कादर अब्दियत के बाप हालेलुया। जो है नकार जो आने वाला है दिन के अजाइबों से, मैं बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तकदीर करती हूँ। तू जो प्यार से भरा हुआ खुदा है,